اور چند صحابہ کرام جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غزوہ احد کے پہاڑ کی گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ بات بھی گزشتہ جمعہ پر عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں بھی تھے اور ادھر سے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں، ان کا بوجھ بھی تھا، تو پہاڑی پر آپ کو چڑھنے کے اندر دشواری ہو رہی تھی، تو آپ کے سامنے نیچے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھاٹی کے اوپر چڑھے۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر چڑھے تو اسی وقت مشرکین مکہ میں سے ایک سخت ترین دشمن اسلام ابی بن خلف اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کی نیت سے آ رہا تھا۔ اور یہ ابی بن خلف کا واقعہ آپ فضائل اعمال کے اندر بھی پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور باقی سیرت نگاروں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ یہ ابی بن خلف نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا۔ تو جب آپ کو اس کے اس دعوے کی اور ان باتوں کی آپ کو معلومات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ تو اسی غزوہ احد کے موقع پر یہی ابی بن خلف اسی گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روکنا چاہا اور اس کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا کہ اس کو میرے قریب آنے دو۔ جب یہ آپ کے قریب پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے نیزہ لے کر اس کی گردن کے اوپر ہلکا سا نیزہ مارا، اور اتنا ہلکا سا مارا کہ اس کو ہلکی سی خراش آئی اور جس کی وجہ سے کوئی خون کا قطرہ تک بھی نہیں نکلا۔ اب اتنی ہلکی خراش آنے کی وجہ سے یہ ابی بن خلف لڑکتا ہوا اپنے گھوڑے سے نیچے گرا اور چیخ اور چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ اب اس کے کافروں نے اس کو غیرت دلائی کہ اتنی ہلکی سی خراش ہی ہے اور تو اتنا چیخ اور چلا رہا ہے۔ یہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ مجھے کس نے مارا ہے؟ مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے انشاءاللہ ضرور قتل کروں گا۔ ابو سفیان جو اس موقع کے اوپر کفار کی طرف سے بڑے زوروں کے اوپر تھا، اس نے اس کو غیرت دلائی کہ تو اتنا چھوٹی سی خراش کے اوپر چیختا اور چلاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، بلکہ اس نے لات اور عزا کی قسم اٹھائی، یہ 2 بت تھے ان کے، کہا لات اور عزا کی قسم اگر یہ اس خراش کی تکلیف حجاز والوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو اس تکلیف کی وجہ سے سارے اہل حجاز ہلاک ہو جائیں گے، اس قدر مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور مجھے تو محمد نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو ان کے اس فرمان کے بعد انہوں نے تو مجھے نیزہ مارا ہے، اگر میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو تب بھی میں مر جاتا۔ اب دیکھیں کافر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کس قدر یقین ہے، کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، اللہ کا سچا نبی ماننے کے لیے تیار تک نہیں ہوئے، میدان کے اندر لڑنے کے لیے آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ نیزہ مارنا تو دور کی بات ہے، تیر اور تلوار چلانا تو دور کی بات ہے کہ اگر اللہ کے نبی صرف خالی تھوک دیتے تو میں اس تھوک کی وجہ سے بھی مر جاتا۔ اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننے کے باوجود، آپ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود،
آپ کی زبان مبارک سے جنت اور جہنم کے تذکرے آپ کے سننے کے باوجود، لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر اتنا اعتماد نہیں حاصل ہوتا اور ہم ٹس سے مس تک نہیں ہوتے۔ تو یہ ابی بن خلف بھی اس موقع کے اوپر مارا گیا، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے یہی وہ شخص ہے، پہلا بھی اور آخری بھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نیزہ مارنے کی وجہ سے مارا گیا۔ اس سے نہ پہلے اللہ کے نبی نے کسی کو قتل کیا، نہ اس کے بعد کسی کو قتل کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی اللہ کے نبی کو قتل کیا ہو یا نبی نے اس کو قتل کیا ہو۔ تو یہ ابی بن خلف بھی اسی موقع کے اوپر مارا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی گھاٹی کے اوپر چڑھے، اور جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اوپر پہنچے تو پیچھے سے لڑائی وغیرہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے، آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کر وہ پانی لائے، اور پانی لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر جو خون تھا اس پانی سے آپ کے چہرہ مبارک کو صاف کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر بھی کچھ پانی ڈالا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اسی پانی سے ظہر کی نماز کا وضو کیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز بیٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھی، اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت تک حکم یہی تھا کہ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو مقتدیوں کے اوپر بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا فرض تھا۔ تو اس وجہ سے صحابہ نے آپ کے پیچھے یہ بیٹھ کر نماز پڑھی، اگرچہ ان کو کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کے نبی کو عذر تھا، صحابہ کو کوئی عذر نہیں تھا، لیکن بعد کے اندر یہ حکم ختم کر دیا گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حکم یہ آ گیا کہ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو مقتدیوں کے اوپر قیام فرض ہوگا، وہ قیام نہیں چھوڑ سکتے، کھڑے ہو کر پیچھے سے نماز پڑھیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الوفات کے اندر صحابہ کو نماز پڑھی، آپ آگے امام تھے اور بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل بھی یہی تھا کہ ایسے ہی آپ نے بیٹھ کر پڑھی، صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی۔ اب اس موقع پر چونکہ دوبارہ یہ فتح شکست کے اندر بدلی اور کفار مکہ کو ایک قسم کی فتح حاصل ہو گئی، تو انہوں نے مسلمان شہدائے کرام کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ بھی کیا۔ انہوں نے ان کے مسئلے کیے، کسی کا ناک کاٹا، کان کاٹا، سینہ چاک کیا، پیٹ کو پھاڑا، اور یہاں تک کہ عضو تناسل بھی کاٹے گئے۔ اور ان کے اس عمل کے اندر مسئلہ کرنے کے اندر ان کی عورتیں بھی شریک تھی، اور ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور جس کا باپ عتبہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، اور یہ اس نے وہ وحشی غلام کو بھی کہا تھا، تذکرہ آپ سن چکے ہیں انعام وغیرہ دینے کا۔ تو اب جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش ان کے سامنے آئی تو اس عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کیا، ان کے سینے کو چاک کیا، اور حضرت حمزہ کے جگر کو نکالا، اور جگر کو نکال کر اس کو چبایا، نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی، پھر اس کو باہر اگل دیا۔ اور اس کے بعد وحشی کو اس عورت نے جتنے زیور پہنے ہوئے تھے انعام کے طور پر فوری طور پر اپنے زیور اتار کر وحشی کو دے دیے۔ اور پھر اس کے بعد جتنے شہدائے کرام صحابہ کرام کے مسئلے ہو چکے تھے، ان کے کسی کے کان، کسی کا ناک، کسی کا کوئی عضو پڑے ہوئے تھے، اس عورت نے تمام اعضاء اکٹھے کر کے ان تمام اعضاء کا ایک ہار بنایا، اور اس ہار کے اندر ان تمام اعضاء کو ڈال کر اپنے گلے کے اندر اس نے ہار کے طور پر پہنا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام شہدائے کرام کی لاشوں کا مسئلہ ہوا، ان کی لاشوں کی اس قدر بے حرمتی کی گئی۔ اور جب یہ کفار قریش یہاں سے واپسی کا ارادہ کر رہے تھے تو ابو سفیان ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا، اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے پکارا، آواز دی، افی القوم محمد، اے لوگوں کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جواب نہیں دینا، سب صحابہ خاموش رہے۔ اس نے یہ 3 بار آواز دی، افی القوم محمد، کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملا تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے دوبارہ آواز دی، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق زندہ ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا، پھر خاموش ہوا۔ 3 بار اس نے یہی آواز دی،
अफिल कौम इब्न अबी कुहाफा, अफिल कौम इब्न अबी कुहाफा। फिर खामोश हो गया। फिर इसने दोबारा फिर आवाज दी, अफिल कौम इब्नुल खत्ताब, क्या तुम्हारे अंदर उमर बिन खत्ताब जिंदा है? फिर भी कोई जवाब ना आया। 3 बार इसने फिर ये कहा, और 3 बार कहने के बाद ये खुश हुआ और इसने अपने रोफाका और अपने साथियों को जो कुफार थे उनको कहने लगा कि तुम्हें खुशखबरी हो, ये तीनों मारे गए हैं, अगर ये जिंदा होते तो हमें जवाब जरूर देते। जब अबू सुफियान ने ये बात कही तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रहा ना गया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोर से कहा, कज़बता वल्लाहि या अदु वल्लाहि, अल्लाह की कसम ऐ अल्लाह के दुश्मन, तूने गलत बयानी की है और अल्लाह ने तेरे रंज और गम का सामान अभी बाकी रखा हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आवाज दी तो अबू सुफियान समझ गया कि ये तो जिंदा है। तो फिर अबू सुफियान ने अपने वतन और अपनी कौम के एक बुत का नारा बुलंद करते हुए कहा, ओलो हुबल, ओलो हुबल। हुबल उनके बुत का नाम था। कहने लगा, ऐ हुबल बुत, तू बुलंद हुआ, तेरा नाम, तेरा दीन बुलंद हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा कि उमर अबू सुफियान को जवाब दो कि अल्लाह आला व अजल, कि बुलंद हुबल नहीं है, बुलंद बरतर, सबसे बुलंद और बरतर अल्लाह की जात है। अबू सुफियान इसके जवाब के अंदर कहने लगा, इन्ना लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा बुत है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, लिहाजा जिसके पास उज़्ज़ा हो इज्जत वाला वही हुआ करता है। तो नबी अलैहि सलाम ने हजरत उमर से कहा कि इसके जवाब में इसको जवाब दो, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा आका है, अल्लाह हमारा मुईन और मददगार है, अल्लाह तुम्हारा मुईन और मददगार नहीं है, और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन मुईन और मददगार है। और इज्जत तो अल्लाह के साथ ताल्लुक के अंदर है, उज़्ज़ा के साथ ताल्लुक के अंदर इज्जत नहीं, बल्कि जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। जब हजरत उमर ने यह जवाब दिया तो अबू सुफियान कहने लगा, यौमुन बेयौम बदरिन वल हर्बु सिजालुन, कि आज का दिन ये बदर के दिन का जवाब हुआ है, लिहाजा हम और तुम बराबर हो गए। बदर के अंदर हमें शिकस्त हुई थी और ओहद के अंदर तुम्हें शिकस्त हो चुकी है। वहां हमारे आदमी मकतूल हुए थे, यहां तुम्हारे आदमी मकतूल हो गए। वल हर्बु सिजालुन, और ये जो लड़ाई और जंग हुआ करती है ये तो डोल की मानद है, कभी ऊपर, कभी डोल का ये हिस्सा ऊपर, कभी ये हिस्सा ऊपर, कभी फतह और कभी शिकस्त, जंग के अंदर ये हुआ करता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ला सिवा, हम में और तुम में किसी किस्म की बराबरी नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि मुसलमान और काफिर बराबर हो जाए? फरमाया, कतलाना फिल जन्नत व कतलाकुम फिन नार, हमारे मकतूल तो जन्नत के अंदर हैं और तुम्हारे मकतूल जहन्नम के अंदर हैं। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह जवाब दिया तो अबू सुफियान ने कहा, हलुम्मा इलैया या उमर, ऐ उमर जरा मेरे करीब हो, मेरी बात सुनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर से कहा कि जो इसकी बात सुनो, करीब जो क्या कहता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए तो अबू सुफियान कहने लगा, ऐ उमर बिन खत्ताब, मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, मुझे यह बतलो क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम बित्तहकीक ये तेरी बात गलत है, मोहम्मद को तुमने कत्ल नहीं किया, और खुदा की कसम मोहम्मद तो अब भी तेरी बात को सुन रहे हैं, यानी इतना करीब बैठे हुए हैं कि तेरी जो गुफ्तगू को अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। तो अबू सुफियान कहने लगा कि ये जो तुम्हारे लोग मकतूल हुए हैं और इनका मुसला किया गया है, यानी किसी का नाक काटा गया, किसी के कान काटे गए, किसी के बाकी आज़ा काटे गए, तो इस काम से ना मैं राजी हूं ना मैं नाराज हूं, ना मैंने ये काम करने का इनको हुक्म दिया था, ना इस काम से मैंने इनको मना किया है। और फिर इसके बाद जब वापस जाने लगा अबू सुफियान, तो इसने अबू सुफियान ने ललकार कर मुसलमानों को कहा कि मुसलमानों, आइंदा साल तुम्हारे साथ बदर के अंदर लड़ाई का वादा हो गया, आइंदा साल के लिए बदर के अंदर तुम भी आओगे, 1 साल के बाद हम भी आएंगे, तुम भी आओगे, वहां पर हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कहा कि इससे कहो कि इंशाअल्लाह बदर के दिन आइंदा साल हमारा और तुम्हारा वादा हुआ और वहां पर हमारी और तुम्हारी लड़ाई होगी। इसके बाद अबू सुफियान चला गया। अब जब ये कुफार यहां से मैदान को खाली करके रवाना हुए और उधर से मदीना के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की खबर तो शैतान ने हर तरफ उड़ा दी थी, हर तरफ खबर फैल गई थी। जिस तरह मुसलमान सहाबा के अंदर परेशानी थी, इसी तरह मदीना की सहाबियात के अंदर भी तो परेशानी का आलम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह शहीद हो गए,
وہ ہم سے جدا ہو گئے، جن کی خاطر ہم نے اپنے سب کو چھوڑا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ صحابیات بھی پریشانی کے عالم کے اندر تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ کفار واپس چلے گئے تو صحابیہ اور عورتیں مدینہ منورہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کے لیے، اسی طرح صحابہ کا حال معلوم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوتی ہیں، جن کے اندر سیدۃ النساء فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بھی ان کے اندر شامل تھی، اور وہاں پر آئیں۔ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون زخموں سے بہ رہا تھا، تو حضرت علی پھر پانی لے، حضرت فاطمہ اپنے کپڑے سے اپنے والد کا چہرہ صاف کر رہی تھی، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلائی، اور چٹائی جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگایا گیا، جس کی وجہ سے پھر خون رک گیا۔ اس حدیث سے، اس واقعہ سے چند سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ علاج کرانا جائز ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہیں روک رہا تھا تو پھر راکھ جلا کر یہ بھی علاج کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علاج کرانا توکل کے منافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بیمار ہو گیا اور یہ علاج کرا رہا ہے تو یہ تو متوکل آدمی نہیں ہے، اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ نہیں میرا بھائی، یہ علاج کرانے والے کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہ ہے کہ مجھے شفا اس دوا نے نہیں دینی، شفا مجھے اس ڈاکٹر نے نہیں دینی، بلکہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انہی دوائیوں کے اندر شفا رکھ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی امراض جسمانیہ، امراض بدنیہ اور جسمانی امراض اور بیماریوں سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا نبی کے اوپر بھی انسانی لوازمات میں سے جو بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، زخم ہونا، شہید ہونا، یہ سارے امراض، یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی کے اوپر جب یہ بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، اللہ کا نبی صبر کرتا ہے، صبر کی وجہ سے درجات کے اندر بلندی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی کا جو تابع دار ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ نبی کی تکلیفوں کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرتا ہے کہ میرا نبی کس طرح صبر، تحمل، تسلیم و رضا کے ساتھ کس طرح صبر کر رہا تھا، تو اس طرح ان کا متبع اور تابع دار بھی اسی طریقے سے صبر اور تحمل اور برداشت اس سے سیکھتا ہے۔ تیسرا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء تشریف لے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے انبیاء کرام بشر تھے، سارے کے سارے انبیاء کرام انسانوں میں سے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر انسانی لوازمات میں سے یہ بیماریوں کا آنا، تکالیف کا آنا، پریشانی کا آنا، زخمی ہو جانا، شہید ہو جانا، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہے تو انسان، لیکن اس کے ہاتھ سے کبھی معجزہ ظاہر ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھ سے آیات بینات کا ظہور ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا ماننے والا نبی کے معجزات کو دیکھ کر، نبی کے ان چیزوں کو، خرق عادت چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو اللہ سمجھنا شروع ہو جائے، جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنائے تو اڑنا شروع ہو گئے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے کے اندر بتلانا شروع کر دیا تو وہ عیسائی یہ سمجھنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ خرق عادت، یہ معجزات، ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے اوپر ان عوارض کو بھیجتے ہیں، تکلیف ہے، پریشانی ہے، جسمانی طور پر یہ چیزیں آتی ہیں تاکہ اللہ اور نبی کے درمیان فرق واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی کے اوپر یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ چیزیں نہیں آیا کرتی۔ اللہ کو نعوذ باللہ کوئی زخمی نہیں کر سکتا، اللہ کو نعوذ باللہ کوئی شہید نہیں کر سکتا، اللہ کو نعوذ باللہ کوئی بیماری نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کے نبی کے اوپر یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اس وجہ سے تاکہ انسان یہ فرق معلوم کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو خدا سمجھنا شروع کر دے اور خدائی صفات اللہ کے نبیوں کے اندر مان کر مشرکین کی لسٹ کے اندر شامل ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ بھی اس کے اندر فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے نبیوں کے اوپر ان چیزوں کے آنے کے اندر۔ اب غزوہ احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کفار واپس چلے گئے، آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک روایت کے مطابق ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیسری روایت کے مطابق
मोहम्मद बिन मुस्लिमा को, और इन तीनों के दरमियान कोई तारुज नहीं है। ये हो सकता है कि अल्लाह के नबी ने इन तीनों सहाबा को यके बाद दीगरे हुक्म दिया हो, और ये भी है कि बैक वक्त आपने तीनों को हुक्म दिया हो। इनको ज्यादा रिवायत हजरत ज़ैद बिन साबित के मुतालिक है। हजरत आपने हुक्म दिया कि जो साद बिन रबी अंसारी को तलाश करके देखो कि साद बिन रबी कहां पर हैं, और आपने ये हुक्म दिया कि अगर तुम साद बिन रबी को जिंदा हालत में देखो तो जाकर मेरे सलाम कहना, और ये पूछना कि अल्लाह के रसूल पूछ रहे हैं कि तुम इस वक्त अपने आप को कैसा पा रहे हो, इस वक्त अपने आप को किस हालत में महसूस कर रहे हो। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए। फरमाते मैं गया और मैंने देखा कि हजरत साद बिन रबी अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अंसार के सरदार थे, वो जख्मी हालत के अंदर हैं, तीरों तलवार के जख्म हैं, और 70 के करीब उनके बदन के ऊपर जख्म है, और जख्मी हालत के अंदर कुछ ना कुछ हयात की रमक बाकी थी, यानी अभी तक वो उनकी शहादत नहीं हुई थी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं मैंने जाकर हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम दिए, और सलाम देने के बाद मैंने कहा अल्लाह के नबी पूछ रहे थे कि तुम अपने आप को इस वक्त कैसा पा रहे हो। तो हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, फरमाया कि जाकर अल्लाह के नबी को मेरे सलाम कहना, रसूलुल्लाह पर भी मेरा सलाम हो, आपके ऊपर भी मेरा सलाम हो, और अल्लाह के नबी को कहना एक पैगाम अल्लाह के नबी के लिए है और एक पैगाम मेरी कौम के लिए है, मेरी कौम को भी जाकर मेरा पैगाम पहुंचा देना, और अल्लाह के नबी को भी इस बात का जवाब दे देना, और जाकर अल्लाह के नबी को बतलाना कि साद बिन रबी ये कह रहे हैं कि मैं उहद के पहाड़ों के पीछे जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। और एक रिवायत के अंदर आता है कि हजरत साद बिन रबी ने कहा कि जाकर मेरे नबी को कहना कि अल्लाह ताला हमारी तरफ से और तमाम उम्मत की तरफ से आपको जज़ाए खैर दे कि आपने हमें हक की राह दिखलाई है, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाएं अता फरमा दे। और जाकर मेरी कौम को यह पैगाम देना कि तुम्हारा सरदार साद बिन रबी शहीद हो रहा था, और आखिरी वक्त के अंदर यह पैगाम देकर गया है कि अगर तुम में से कोई एक अंसारी जिंदा रहा और उसके सामने अल्लाह के नबी को कोई तकलीफ पहुंच गई, उसके सामने अल्लाह के नबी को जरा बराबर जख्म पहुंच गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हारा कोई उज़्र मकबूल नहीं होगा। और यह पैगाम देकर इसी हालत के अंदर हजरत साद बिन रबी अल्लाह ताला से जाकर मिले, उनकी शहादत हुई। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस आते हैं, आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भी पहुंचे और उनका पैगाम भी पहुंचाया, और अपनी कौम का पैगाम भी सुनाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर जारी हुआ, रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला रहमत करे साद बिन रबी के ऊपर, कि हजरत साद बिन रबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खैर खा था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वफादार था, हय्यन व मय्यतन, जिंदगी के अंदर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खैर खा रहा, वफादार रहा, और मरते वक्त भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खैर खा और वफादार रहा है। तो हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हालत के अंदर उनकी शहादत होती है। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी शुहदा की तलाश से सैयद शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश की तलाश के अंदर निकलते हैं, और तलाश करते करते बतने वादी के अंदर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मुसला की हुई वहां पर मिलती है, पेट चाक हुआ है, सीना चाक हुआ पड़ा है, और इसी तरह कान कटे हुए हैं, नाक कटा हुआ है। इस हालत के अंदर अपने चचा को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चचा अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे, और फरमाया मैं इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं है कि आप मुखय्यर और सिला रहमी करने वाले थे। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मुझे मेरी फूफी सफिया का रंज और गम ना होता, उसका हुज़्न मलाल का खौफ ना होता, मैं तुझे इसी हालत के अंदर छोड़ देता, तेरी लाश को भी यहां से ना उठाता, ताकि तुझे दिरंदे और पिरंदे आकर खा जाते, और क़यामत के दिन तू उनके पेटों से निकलकर बाहर आता और अल्लाह की बारगाह के अंदर इस हालत के अंदर हाजिर होता। लेकिन मुझे अपनी फूफी के रंज और गम का डर है। फिर उसके बाद वहीं पर खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, कहा खुदा की कसम अगर इसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे काफिरों के ऊपर गलबा अता कर दिया, मेरे चचा तुझसे मेरा वादा हो गया, मैं तेरे बदले के अंदर 70 काफिरों का मुसला करूंगा, मैं उनके नाक और कान काटूंगा, उनके पेट को चाक करूंगा, जिस तरीके से इन्होंने तेरे साथ जुल्म और सितम किए है इस तरीके से उनसे बदला लूंगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस हालत के अंदर ये बात तो कर दी, लेकिन वहीं पर अभी मौजूद थे कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमा दी, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम। ऐ अल्लाह के नबी, जब तुम किसी से अगर अपने किसी दुख और तकलीफ का बदला लेना चाहते हो तो बदला बराबरी के अंदर होगा। ये ज्यादती होगी कि एक के बदले के अंदर 70 का मसला होगा। तो वहीं पर उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौके कसम उठा ली थी। तो जब इंसान कोई किसी काम की कसम उठे और कसम को पूरा ना कर सके तो फिर उसका कफारा होता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कफारा अदा किया। और कफारा अदा करने के बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा की लाश को देखा था तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आप इस कदर रोए कि आपकी हिचकियां बंध गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर फरमाया, सैयदु शुहदाए इंदल्लाह यौमल क़ियामत हमजा, तो लोगों क़यामत के दिन अल्लाह के यहां शहीदों के सरदार मेरा चचा हमजा होगा। तो वहीं पर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदु शुहदा का लक़ब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से आता हुआ है। तो इस वजह से शुहदा में से सैयदु शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। यानी तमाम सहाबे किराम जितने शहीद हैं, चाहे वो शुहदाए करबला हूं, शुहदाए बदर हूं, शुहदाए उहद हूं या किसी और गजवे के शुहदा हूं, उनमें से सैयदु शुहदा का लक़ब अगर किसी को अता हुआ तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। इस वजह से हजरत हुसैन को बाद लोग सैयदु शुहदा कहते हैं। वो किसी हदीस की रूह से नहीं है कि अल्लाह के नबी का फरमान हो, वो अपनी जगह पर कहते होंगे, लेकिन जिसको अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान से कहा है वो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और इसी तरह इसी गजवे के अंदर शहीद होने वालों में से एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम गज़वा उहद की तरफ जा रहे थे, वहां पर पहुंचने से पहले मुझे अब्दुल्ला बिन जहश कहने लगे कि ऐ साद इधर हो, हम तन्हाई में बैठकर, अलहदगी में बैठकर एक एक दुआ करते हैं, और मैं दुआ करूंगा, तुम मेरी दुआ के ऊपर आमीन कहना, उधर से तुम दुआ करना, तुम्हारी दुआ के ऊपर मैं आमीन कहूंगा। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम अलहदगी के अंदर चले गए और तन्हा अलहदा बैठकर हजरत साद फरमाते हैं, पहले मैंने दुआ की, अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह गज़वा उहद पेश आने वाला है, लिहाजा इसके अंदर कल मेरा एक ऐसे सख्त तरीन और दलेर तरीन आदमी से मुकाबला हो और मैं उससे मुकाबला करूं, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, यहां तक कि लड़ते लड़ते या अल्लाह मुझे फतह देना, मैं उसके ऊपर काबू पा लूं और उसको कत्ल कर दूं और उसका सामान छीलूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने मेरी इस दुआ के ऊपर आमीन कही। फरमाते हैं उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ मांगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ मांगी कि या अल्लाह गज़वा उहद के अंदर सख्त तरीन और दलेर तरीन काफिर से मेरा मुकाबला हो और वो मुझसे किताल करे, मैं उससे किताल करता रहूं, वो मुझसे लड़ता रहे, मैं उससे लड़ता रहूं, यहां तक कि या अल्लाह फिर मुझे वो कत्ल कर दे और मुझे शहादत नसीब करना, और फिर शहादत के बाद या अल्लाह मेरे वो नाक भी काट ले, मेरे कानों को भी काट ले, मेरा मुसला कर दे, और फिर जब क़यामत का दिन हो और मैं आपकी बारगाह के अंदर हाजिर हूं और मेरा उधर से कान भी कटा हुआ हो, मेरे आज़ा भी कटे हुए हूं, या अल्लाह आप मुझसे पूछे कि ये आज़ा कहां पर कटवा कर आया है, तो या अल्लाह मैं वहां पर जवाब दूंगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह के अंदर कटवा कर आया हूं, और आप इसके जवाब के अंदर कहे कि तूने सच कहा है। हजरत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं, अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी, और जब मुकाबला हुआ तो हजरत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं मेरी दुआ भी कबूल हुई। मेरे इस मुकाबले के अंदर सख्त तरीन एक दुश्मन इस्लाम आया, उसके साथ मैंने मुकाबला किया, यहां तक कि मैंने उसको कत्ल कर दिया, उसका सामान छीन लिया, और कहते हैं जब लाशों को तलाश किया गया तो अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ भी कबूल हो चुकी थी, और जब देखा गया वो शहीद भी हो चुके थे और उनके आज़ा भी कटे हुए थे। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की दो दुआएं थी, एक दुनिया में रहने के दुनिया के एतबार से, एक आखिरत के एतबार से। दुनिया के एतबार से दुआ यह थी कि या अल्लाह मुझे शहादत मिले और उसके बाद मेरा मुसला किया जाए, उनको शहादत भी मिली, उनका मुसला भी हुआ, और आखिरत के एतबार से उनकी दुआ यह थी कि जब अल्लाह तुझसे मुलाकात हो तो मुझसे पूछे कि तेरे आज़ा कहां कटे हैं, तो मैं ये जवाब दूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह के अंदर कटे हैं, या अल्लाह तू इसके ऊपर खुश हो जाए। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ने यही पूछा होगा और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने यही जवाब दिया होगा और अल्लाह ने यही कुछ कहा होगा कि तू सच कहता है। इस अंदाज के साथ सहाबे किराम
इस्लाम की खातिर गज़वे उहद के अंदर वो लड़े। इस अंदाज के साथ उन्होंने जांबाजी के साथ अपनी जानें निछावर की। और इसी तरह इन शुहदा में से एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम रजी अल्लाह तआला अन्हु भी है, जो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद है। उनकी शहादत भी गज़वे उहद के अंदर होती है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी मुसला किया गया, उनके भी आज़ा काटे गए। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं, जब मेरे वालिद की लाश को लाया गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा गया, तो मैंने अपने वालिद का मुंह देखना चाहा। मैं आगे बढ़ा, सहाबा ने मुझे मुंह देखने से रोक दिया, क्योंकि मुसला हुआ पड़ा था, आज़ा कटे हुए थे। सहाबा ने रोका, फिर मैं दोबारा आगे बढ़ा, सहाबा ने फिर मना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। और जब मेरी फूफी फातिमा बिनते अमर अपने भाई का चेहरे को उन्होंने देखा, वो रोने लग गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रोती क्यों है? तेरे भाई के ऊपर तो फरिश्तों ने साया किया हुआ है, यहां तक कि उनका जनाजा उठाया जाए, फरिश्ते बराबर उनके जनाजे के ऊपर साया किए हुए हैं। लिहाजा ये रंज और गम का वक्त नहीं है, बल्कि ये मुसर्रत और खुशी के लम्हात हैं कि इस मौका के ऊपर शहादत जैसी अजीम नेमत के ऊपर मिलना मातम नहीं किया जाता। शहादत जैसी अजीम नेमत जिसको मिल जाए वो रोता नहीं है, वो मातम नहीं करता, वो सीना अपना चाक नहीं करता, अपने चेहरे के ऊपर मिट्टी नहीं डाला करता। बल्कि आज आप फलस्तीन के शुहदा को देख ले, उनकी वीडियो आपके पास आती है कि जब अपने शुहदा को उठा रहे होते हैं, वो चीख चिल्ला नहीं रहे होते, वो मातम नहीं कर रहे होते, वावेला नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने शुहदा को देखकर खुश हो रहे होते हैं, एक दूसरे को मुबारकें भी दे रहे होते हैं, अपने शुहदा को कलमा भी पढ़ा रहे होते हैं, अपने शुहदा को कुरान भी पढ़ा रहे होते हैं। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये रंज और गम का वक्त नहीं है, बल्कि ये मुसर्रत और खुशी का लम्हा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, उसके बाद एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे देखकर फरमाया कि ऐ जाबिर, आप इतने गमगीन क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन अमर गज़वा उहद के अंदर शहीद हो गए और उन्होंने पीछे अहलो अयाल भी छोड़ा, भाई बहनें भी हैं, और इसी तरह वो मकरूज थे, कर्ज भी उनके ऊपर था, वो भी अदा करना है, इस वजह से परेशानी है। तो हजरत जाबिर कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा कि मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाऊं? मैंने कहा, जरूर सुनाएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने जिससे भी गुफ्तगू की है वो बिल मुशाफा गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि पसे पर्दा, पर्दे की हालत के अंदर अल्लाह ने गुफ्तगू की है। लेकिन जब तेरे वालिद को अल्लाह के सामने लाया गया, अल्लाह ताला ने पर्दे हटवा दिए, बिल मुशाफा अल्लाह ताला तेरे वालिद से हम कलाम हुए हैं। और अल्लाह ताला ने तेरे वालिद से पूछा, ऐ मेरे बंदे, तेरी कोई तमन्ना हो तो उसका इजहार करो। तेरे वालिद ने आगे ये जवाब दिया कि या अल्लाह, अगर मेरी तमन्ना पूछते हो, मेरी तमन्ना ये है मुझे दोबारा दुनिया के अंदर भेजा जाए और तेरी राह के अंदर मैं दोबारा कत्ल किया जाऊं और कत्ल होकर मैं फिर दोबारा तेरे पास हूं। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब के अंदर फरमाया कि ये तो तकदीर के अंदर हो चुका है कि अब दोबारा दुनिया के अंदर वापसी नहीं हो सकती। ये तेरे वालिद का एजाज है कि अल्लाह ताला ने बाकियों से पर्दे के पीछे गुफ्तगू की है, तेरे वालिद से अल्लाह ताला ने बिल मुशाफा गुफ्तगू की है।